थोड़ा जिहा इधर कर लो, इधरले पासों ले आओ ना, इधर आ जाओ ना। मनदीप हाँ रुक यार पीछे तो हो जाए बाबा जी बाबा जी मेरी साहब से बुला ला यार, बुला ला। देखिए सर एक मिनट नहीं लेना मेरी साहब टांग ले क्या कहने यार दीपक का मेरी साहब से बाबा साहब हाँ दो चेहरा चक्की एक चेयर लगा दिया तारा कुछ नहीं करता भाई मंगते साइड कराओ, बाबा जी इधर आ जाओ, बंदी नहीं फोटो मारना नहीं आता बाबा जी बाद में जो अंकल जी पीछे हो जाओ जरा। कल साहब साइड करो सर, शुरू करो। मेरी इधर देखे बड़े दुखी मन नाल इत्थे आया सी। अफसोस इस गल दा सी कि मैं मजबूरी च वक्त ते इत्थे आ नहीं सी, लेकिन मैनू इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं सी। मैं तुहानू नाराज़ ना करा और अच्छा नहीं लगता कि तुम धुप्पे खड़े सी, इस करके मैं मीडिया एड्रैस कर रहा। दोस्तों मान और सम्मान कदे उन्होंने नहीं मिलता जड़ा उसकी इच्छा करता। मान और सम्मान उन्होंने मिलता है जिहड़ी इहदी इच्छा करे बगैर अपने कर्तव्य पथ और अपने फर्ज और अपनी ड्यूटी के उत्ते अडिग रहता है। चौधरी साहब died in line of duty, fighting for this nation, fighting for democracy. वो एक फौजी वांग भैन जी भी फौज की बैकग्राउंड चो ने, देख लो माँ बाप वाली साइड तो, बाकी सज्जे खब्बे भी ये भी उस फौज वाली साइड तो ने ते ऑर्गेनाइजेशन नाल जुड़े हुए ने। ये चौधरी परिवार और यह जे होर परिवार कांग्रेस की जड़ ने जड़। ऑर्गेनाइजेशन सी रिवर्स नीड स्प्रिंग्स, बिल्डिंग्स नीड फाउंडेशंस। ये फाउंडेशन ने साडी नींह दे पत्थर। नींहां भावें दिखदियां नहीं पर नींहां दे बिना इमारतां नहीं खड़ियां होंदियां। इस करके इन्हां दा इन्ना क धन्नवाद। और इन्हां चों तुसीं देख लो किन्ने क बंदे नॉमिनेटेड ने, सब इलैक्शन जिते, सब लोकां दी आवाज़ ने। डेमोक्रेसी दे विच इदू उत्ते कुछ नहीं हुंदा। और जदों भी कोई बंदा वोट पाउंदा, जदों भी कोई बंदा वोट पाउंदा वो क्रेडिबिलिटी देखदा। हुण दुनिया बदल गई,
You look at the person and say, कितना credible face है जी, इस तो credible face कितना बैठ के मैनू गर्व हो रहा है। और जदों माफ करना माँ बाप वो बड़े होंगे है जिन्हों का पुत उन्होंने बड़ा हो जाए, लेकिन जदों गल आउंदी ना टिकट की पहला नाम इन्हों का आउंदा सी, पर क्योंकि माँ हमेशा आए कहती है भी मेरा बेटा योग, और योग तो he has proven time and again. But look at this, that everybody, not even in this constituency, but all throughout India, knows her credibility, knows how affable, बड़े आराम नाल accessible she is। और ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਠੂਠਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਮੰਨ ਜੋ ਜੀ। ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਏ ਹੈ, ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੋਚ ਕੀਤਾ, I call them poachers, right? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਸਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। I did not come here for a press conference, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਊ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ, ਬਗੈਰ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਖੋਖਲੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਮਗਜਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਮਗਜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਕੜਾ माफिया राज, और उस दुगने तकड़े माफिया राज की सरगना आम आदमी पार्टी। और जिहड़े दो बंदियां दे नाम दे उत्ते इन्हां ने इलैक्शन लड़िया, मैं कहना ठोक के छत, वो दो आदमियां दे छत्र छाया दे विचों माफिया फुल रहा पर चल दम होए ते करे बेटा। छोटे वीर भगवंत तू मैनू कदे गुरु कहता होंदा, देखो मैं गुरु जी मतलब टीवी बंद कर दे जो आउट हो जाते, फिर आ मित्रा मैदान च बैठे आ ना आ बैठिए, भुल जा पुरानियां गल्लां। मैं तेनों कदे सवाल नहीं सी करदा क्योंकि तेरे पल्ले ही कख नहीं सी। हुण तू पंजाब दा मुख मंत्री है छोटे वीर, अजे भी मेरा प्यारा है। या फिर बैठिए ते मैं तेनों दस्सां कि ईमानदारी का कोई फायदा नहीं जे माफिया चलाउणा। स्टेट के रिसोर्सिस, जब तक पंजाब दी स्टेट के रिसोर्सिस पंजाब के खजाने च नहीं पैंदे, पंजाब नहीं खड़ा हुंदा। फिर किन्ने वादे बड़ा पिंड कित्थे गया मित्र प्यारे तेरा, स्याही कित्थे गई वो हरी ने 36,000 एम्पलॉय पक्के कर रहे थे। ते वो केजरीवाल साहब वो हुण योगशाला ही चलाउण लग गया पतंਦਰ। कदे कहा सी ये वो हत्थ खड़े करी जाता, कई बगले वांगू अखां बंद करी के बैठे आ मच्छी फड़ लूं है। ये की दिखावा कर रहे हो, की डंबर कर रहे हो? इलैक्शन तो पहला कहा सी हुण तुसीं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गए। उदों की कहते सी 1 लाख नौकरी देंगे 1 साल च, उदों कहते सी
1100 रुपये पहले दिन तो हरेक माता भैन नूं देंगे पंजाब दी कहंदे सी कि नहीं कहंदे सी 1000 रुपया मंगा नहीं कि नहीं क्या फिर केजरीवाल साहब थोड़ा वो 50,000 करोड़ किधर नूं गया वो भाई 20,000 करोड़ का रेते चों कड्ढण नूं कहंदे सी तुसीं तां आए ही नहीं ते अज बरगाड़ी च भी साडे बंदे मोर्चे साहबदे आ तुसीं तां कहंदे 24 घंटे च 10 दिन में हम खत्म कर देंगे नशा किधर गया तू हिंदी बोलने वाला मित्रा आ बैठ तो सही इत्थे बैठ मेरे नाल कहते नजारा कीता की है तुसीं सवाए ड्रामिਆਂ ਦੇ 3700 ਦੀ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਡਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਅੱਜ 12000 ਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ 3700 ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1500 ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੰਗ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਲੀਡਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇਰੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ Today, the mafia is being run by the Aam Aadmi Party. ਕਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 37-40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਦੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਿੱਤਰਾ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਦੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਧੌਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ whether it is excise you're talking about 500 crores 400 crores I'm talking about 30,000 crores ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਹ ਹੈ ਦੱਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਿਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਊ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਦੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਮਿੱਤਰਾ ਜੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਫਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ
तेरे को तुर के आया ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ और ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਕਟ ਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਨ ਕਰੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਅਖਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈੜ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਸ ਹੋਰ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੌਂਸ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਓ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 12000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖੜ ਗਏ ਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਹੋਊ ਨਾ ਦਿਖਾ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਰੇਤਾ ਧੂੜ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਡੀਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਮੈਗਾ ਡੀਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ BSF ਲਾਤੀ ਉਹਦੇ 48 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੱਠ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਆ ਤੂੰ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂੜ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੀਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੇਗਾ ਭਾਰਤ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਦੇ ਨਾ ਭੇਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਦੇ ਨਾ ਭੇਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਮੰਨੂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੇ ਐਂ ਲੱਗਣ ਕੈਮਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਓਤਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 1 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੱਖੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਚ 15 ਤੋਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਸੀ 15 ਤੋਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ
गोरे लोग ने, सच्चे लोग ने, तगड़े लोग ने, समझा नहीं। अज 25,000 करोड़ रुपया कर दिया, कुछ तुसी अगले उस च पाता। की है फिस्कल डेफिसिट इतों कितना बढ़ गया, किवें वापस देओगे? पंजाब दे लोगों, किसी सरकार ने पैसे वापस नहीं देने, किसी सरकार ने ये पैसे वापस नहीं देने, ये पैसे तू ही वापस दे दे। जदों मैनू इन्होंने 23 चंद्र दिता, अज तक हफ्ता नहीं कट्टी गए। वो भाई 751 दे विच तां बंदा मजिस्ट्रेट कोल जांदा, 323 तां हौलदार जमानत दिंदा है, 72 साल च कहने हफ्ता नहीं कट्टी, ते तुसीं इहदे लेखे दिंदे हो। इसे करके मैं बोलिया नहीं उदों, इसे करके मैं अज बोल रहा। पंजाब दे लोगों, तुसीं वापस मोड़ने आ पैसे। जदों जवाक जमदा ना पंजाब च, लाख रुपया कर्जा है उहदे सिर ते किद्दां मोड़ने आ तुसीं? तुहानूं कोई पुछे किद्दां मोड़दे हो? देखो, पेट्रोल ते 2 रुपये वधाए कि नहीं वधाए? जदों टूथपेस्ट चुकते हो देखियो ते लिखिया आंदा इनडायरैक्ट टैक्स इन्ना। नून ते तेल ते सरकारां इत्थों वसूलदियां ने, ये थोड़े पैसे है, लोगों की ताकत लोगों को इन्हां पैसों नाल ही जानी है। अफसोस ये है कि माफिया के सरगना इनू 100 परिवारों तक सीमित रख। छोटे वीर भगवंत, मैं तेन कहा सी कि L1 के लाइसेंस ने कर रिलीज ना इत्थे वंडे L1 ते L1 के लाइसेंस चाहे कोई हो, किसी पार्टी का हो, हट पता लगू कि चाचे का, कि मामे का, कि वो है, ਇਹਦਾ एक नहीं दिता। 10-15 हज़ार करोड़ के तो वो ने, 10-15 हज़ार करोड़ के तो वही ने। पंजाब दे विच तमिलनाडु 40 हज़ार करोड़, तेलंगाना 25 हज़ार करोड़, ते इत्थे खपत डबल। मैं कोई हक च नहीं है, शराब की खपत डबल, असीं 5,000 कर देंगे, असीं 4 कर देंगे। यही लड़ाई है। हाँ जी, पंजाब नहीं उठता जब तक तुसीं इहदी इनकम 25 तो 30 हज़ार, यही कहंदे सी असीं 25 तो 30 हज़ार करोड़ रुपए कटांगे, तुसीं चाढ़ता। मंग थक के तुसीं PSPCL का उधार नहीं दे सकते, तुसीं तनख्वाह देण तो जाओगे तुसीं। और इस साल, पिछली साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोनू थोड़ा जिहा कदरदान रही, जिथे झूठा लैके गया पहले ही 40 हज़ार करोड़ मंगण, वो कदरदान रही कि उन्होंने जो GST की गारंटी है वो 1 साल एक्सटेंड करती। जिस दिन GST की एक्सटेंड ना की, इस साल जाऊ बंद हो, तो 1000 करोड़ रुपया महीना पंजाब नूं घट मिलना है। Therefore, ये निजी स्वार्थों तो उत्ते उठो। एक इलैक्शन की गल नहीं है, ये अगली पीढ़ी की गल है, ये पंजाब के भविख की गल है। ते मित्र प्यारे, मैं पिछली बार भी कहा सी, मैंने गोरे लियावांगे इत्थे, गल्लां दा तां मास्टर है। हर थां दे उत्ते लोकी प्यों प्यों मारदे आ तेरियां गल्लां कट कट। गोरे लियावांगा, मैं कहा तू आपदे की कहा, मैं तेरा पुत्र ते धी नहीं इत्थे। और मैं किसी पर्सनल की गल नहीं करता, पर कित्थों लियाएगा? पुट्ठी गंगा बहती है। हुण ते 3-3 एकड़ वाले ने जो उत्थे जाते सैटल होंगे, कहते बापू आ जा इत्थे बेच 4 किले ते करा कैलकुलेट एसेट्स। ये उदों तक नहीं होना जो तक पंजाब ये चोरी रोकता नहीं, 40-50 हज़ार करोड़ रुपये खजाने च पाउंदा नहीं, तो सेंटर दी स्कीमां च पा के 70-80 हज़ार करोड़ करता नहीं। इन्ना ही शब्दां दे नाल मैं फिर भैन जी नूं बहुत तगड़े है, मैं फिर भैन जी नूं कहना कि यू आर पार्ट ऑफ अ लैगेसी। तुसीं लैगेसी का हिस्सा हो, वो लैगेसी जिहदी क्रेडिबिलिटी है कि उस लैगेसी का झंडा असीं सारे तुहाडे हर बोझ नूं हल्का करन दी कोशिश करांगे। हुण मेरा एक विनती है, तुसीं कोई दिन रखो, मैं तुहाडे क्वेश्चन आंसर
हर तरह के आंसर करूँगा, जबान का बड़ा पक्का। पहला भी जब सवाल पूछते ही मैं आंसर दूंगा। मैं चाहना कि डाइग्रेस ना करें, इतने अफसोस से आया हुआ तो तुसी कोई होर ही मतलब चला रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक दो दिन चला रहे हो। एक मिनट छोटे वीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिस इज अ मीडिया एड्रेस। चलो पंचायत ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਐਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਰਿੰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇ ਪੋਚਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ। I am a worker of the Indian National Congress. My father served the Indian National Congress for 45 years. He was sentenced to death when he worked for Teja Singh Sutantra Sahab. लाल किला अखबार का लाहौर फड़े गए जूड़ा बन के 8-8 दिन रखते फिर जो नींद ਉਹਦੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਪੋਤੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਬਰਫੀਆਂ ਸੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਗਸ ਐਮਨੈਸਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, 7 ਕੈਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ਾਟ ਬਾਈ ਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਆਡ। ਜਦੋਂ 7 ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰਪਾਲ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ ਸੱਟ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੂੰ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰੂੰ ਔਰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ ਔਰ ਉਹ ਕਰੂੰ ਜਿਹਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका जी ने जोर से कैंਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਤਾਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਮਨਦੀਪ ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਬੁਲਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਬੁਲਾ ਲੈ। ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੰਗ ਲੈਣ ਦੇ। ਗਗਨ ਯਾਰ ਦੀਪਕ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੋ ਚਿਹਰਾ ਚੱਕੇ ਆ ਇੱਕ ਚੇयर लगा दे ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਭਾਈ ਮੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਇਹ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਡ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਰ, ਕਰੋ ਸਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵੀਰੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਨ ਔਰ सम्मान ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਮਾਨ ਔਰ सम्मान ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਪਥ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਿਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ died in line of duty, fighting for this nation, fighting for democracy। ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਾਂਗ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੜ ਨੇ ਜੜ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਿਵਰਸ ਨੀਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੀਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰ। ਨੀਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਸਭ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦਾ।
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਫੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਫੇਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ time and again. But look at this, that everybody, not even in this constituency, but all throughout India, knows her credibility, knows how affable, बड़े आराम नाल accessible she is। और ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਠੂਠਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਿੱਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਮੰਨ ਜੋ ਜੀ। KP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਏ ਆ, ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੋਚ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਕਾਲ them poachers, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਸਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। I did not come here for a press conference, but ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਊ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ, ਬਗੈਰ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਮਗਜਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਮਗਜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਕੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, और उस दुगने तगड़े माफिया राज की सरगना आम आदमी पार्टी। और जिहड़े 2 बंदियां दे नाम दे उत्ते इन्हां ने इलैक्शन लड़िया, मैं कहना ठोक के छत, वो 2 आदमियां दे छत्र छाया दे विचों माफिया फल रहा और चल जे कहे दम होवे करे में छोटे वीर भगवंत तू मैनू कदे गुरु कहता होंदा देखो मैं गुरु जी मतलब टीवी बंद कर जो आउट हो जाते फिर आ मित्रा मैदान च बैठे आ ना आ बैठिए भुल जा पुरानियां गल्लां। मैं तेनों कदे सवाल नहीं सी करदा क्योंकि तेरे पल्ले ही कख नहीं सी। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ? ਸਿਆਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ 36000 EMPLOYE ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁਣ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਤੰਦਰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਨੂੰ। ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਡੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ,
ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1100 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਉਹ ਭਾਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਚ 10 दिन में हम खत्म कर देंगे नशा। किधर गया तू हिंदी बोलने वाला मित्रा? आ बैठ तो सही इत्थे, बैठ मेरे नाल किते नजारा कीता की है तुसीं सवाए ड्रामिਆਂ ਦੇ। 3700 ਦੀ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 3 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤੇ ਦੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਡਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਅੱਜ 12,000 ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ 3700 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1500 ਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ? ਦੰਗ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਲੀਡਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? Today the mafia is being run by the Aam Aadmi Party. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ? ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 37-40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢੋ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ? ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਦਾ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਤਰਾ? ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ? ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਦੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਧੌਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਿੱਤਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ। Whether it is excise, you're talking about 500 crores, 400 crores, I'm talking about 30,000 crores. छोटे वीर चीफ मिनिस्टर साहब, उनको साल है मित्रा। 3 करोड़ बंदियां ने आसा ला के, उम्मीदां ला के वोटां पाईयां, इसलिए साडे लई तू साहब है। 10 चीफ मिनिस्टर साहब किन्ने दा कर्जा चाढ़िया तू? ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਊ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਦੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਮਿੱਤਰਾ? ਜੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਫਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ